Everyone, the remaining part in the botanical garden, that is the Sir J.C. Bose Botanical Garden, कलकत्ता. हा जो पार्ट आहे ह्याच्यातले MCQs बरेचसेच येत असतात परीक्षेला, त्यामुळं काही हे मार्किंग केलेले पॉईंट्स कायम लक्षात ठेवायचे की व्हॉटेवर there has to be an importance in this botanical garden. So botanical gardens means the gardens where the plants has been cultivated that are the botanical interested, or the persons who have to interest in the botanical studies. Such gardens has to be developed, that is called as a botanical garden, just like our college botanical garden in front of the campus. So this Sir J.C. Bose Botanical Garden, Calcutta, a very long time it was known as the Indian Botanical Garden, Calcutta. It was established and started to establish in 1786 to 87 by Robert Kidd, a military engineer of the East India Company. That means East India Company has been started during the English Empire, and the main purpose behind this establishment of the garden is to provide and multiply the different types of the economic importance of the plants, including spices, timber, trees, medicinal plants, etc., which are distributed in various parts of the India and collected together to multiply them and then distribute to the local peoples and produce more and more the products, and that products has to be used by the peoples or also export to the England. म्हणजे इंग्लंडच्या लोकांनी आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी सुरुवातीला जरी गार्डन्स ह्या डेव्हलप केलेल्या असल्या, म्हणजे भारतातले जे स्पायसेस आहेत, वेगवेगळे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स प्लांट्स आहेत ह्याच्यासाठी, तरीसुद्धा तदनंतर आपल्यालाही त्या उपयोगी पडलेल्या आहेत. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. Later in 1937, Dr. K. Biswas, Indian, was the first Indian scientist who was appointed as superintendent of this garden. No doubt. This garden is one of the largest garden in the world and established in the tropical areas. Most of the cases, most of the plants comes from the tropic climate. So this is the largest one. It was established as Honorable East India Company's Botanical Garden and also known as Horto Botanico Calcattensis. हे MCQला येत असतं. Horto Botanico Calcattensis and then renamed as Royal Botanical Garden, Sivapur. हेही MCQला येत असतं. त्या गार्डनचं नाव काय होतं? Royal Botanic Garden, Sivapur. After independence, the garden and herbarium were handed over to the government of the West Bengal. But now it is under the control of Botanical Survey of India, that is the BSI, an organized funded ministry under the control of Environment and Forest of Climatic Change, New Delhi. Recently, 2009, this garden is designated as Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanical Garden. आले लक्षात? म्हणजे आता त्याचं नाव आहे, त्याच्या अगोदरचा हा काही इतिहास आहे, तो तुम्हाला काय करू शकतो, इथं ह्याच्यामध्ये येऊ शकतो. तर त्यासाठी तुम्ही लक्षात घ्या की वरचे जे बॉटॅनिकल गार्डनचे जे वेगवेगळी नावं आहेत, ती नावं लक्षात ठेवायची, MCQला येऊ शकतात. What is the important feature of this garden? This is the greatest, largest one botanical garden in the world, and first establishment for the development and multiplication of the tropical plants.
It is very much important to establish on the western side of the river Hugli in Calcutta, Hugli नदीच्या किनारी. It is spread, हे येत असतं, 273 acres of land and contains more than 12,000 plant species. बघा, 12,000 plant species of the world tropical region. नुसते भारतातलेच नाही, जगातील ट्रॉपिकल रिजन जे आहे त्यातले प्लांट्स आहेत. The garden was established Lieutenant Keed in July 1887. हे एवढंच पार्ट लक्षात ठेवायचा. With the aim to establish the stock part and the plants which may be disseminates and prove beneficial to the inhabitants. Garden is known for its distinct role in the introduction, म्हणजे प्लांट दुसरीकडून आणून तिथं प्लांट इस्टॅब्लिश करायचं, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, इंट्रोडक्शन. दुसरं आहे ते अक्लामॅटायझेशन, म्हणजे त्या प्लांटला आपल्या क्लायमेटची सवय लागावी, आणि ही सवय एकदा लागली की मग बाहेर आपण प्लांट लावू शकतो, त्याला अक्लामॅटायझेशन म्हणतात. दॅट मीन्स ॲडजस्टमेंट ऑफ द लोकल क्लायमेट. डेव्हलपमेंट ॲज वेल ॲज कल्टिवेशन ऑफ द स्पायसेस. कुठले कुठले स्पायसेस, मसाल्याचे सगळे पदार्थ, टी असेल, कॉफी असेल, व्हॉटेवर जी पेय आहेत, हे पेय, ज्यूट आहे सगळ्यात महत्त्वाचं. सुरुवातीला म्हणजे आता कमी वापरतात, पण ज्यूटचे पहिले जे लगेज भरण्यासाठी जे वापरत होतं त्याला आपण बारदान म्हणतो किंवा पोतं म्हणतो. पोतं आलं लक्षात. बारदान, पायपुसणी पहिली वापरत होते, आता सगळं वेगवेगळं वापरत असतात, तरीसुद्धा अजून बारदान, पायपुसणी असतेच. आलं लक्षात. तर हे बारदाने आणि पोती जे असतात ज्याच्यात साखर येत होते, आता साखरही प्लास्टिकच्या पिशवीत येत असतो. These plants are most important, and another one is the cinchona, then teak plant म्हणजे काय, सागाचं प्लांट. So all these plants are most important to develop in the garden. Another thing is that this garden is established for the very much importance either to the India after the independent, and then one by one the persons we have to be they have to be hand over the charge. After this kid, then William Roxburgh, who was another gardener and considered as the father of Indian botany. हे MCQ ला येणार, father of Indian botany, was appointed as the chief of this garden. Period जो आहे तो 1793 to 1813. So during this tenure, this garden shape has to be maintained, and another important plants has to be also cultivated in the Roxburgh was succeeded and hand over the Nathaniel Wallich. During time of the Wallich, it has been established a famous herbarium ऑफ द गार्डन. सगळ्यात महत्त्वाचा दुसरा पार्ट आहे हार्बॅरियम डेव्हलपमेंट करणं, जो आपण हार्बॅरियमला शिकलेला होत आता. तर ते हार्बॅरियम म्हणजे ड्राईड स्पेसिमनचं जे स्टोरेज आहे त्याला हार्बॅरियम म्हणतात. ते हार्बॅरियम इस्टॅब्लिश्ड केलेलं आहे गार्डनमध्ये, आणि त्याला नाव दिलेलं आहे, ही MCQ येणार, सेंट्रल नॅशनल हार्बॅरियम. CNH इज ए ॲक्रोनेम्ड हे इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स आणि ICBN कडून मिळालेलं असतं ते नंबर, आणि शॉर्ट नेम जे असतात CNH ॲक्रिनेम्ड म्हणायचं त्याला, सेंट्रल नॅशनल हार्बॅरियम. आले लक्षात. आपले बी हार्बॅरियम आहे डिपार्टमेंटचं, कॉलेजचं, आले लक्षात. बॉटनी डिपार्टमेंट, KRP कन्या महाविद्यालय, आलं लक्षात. पण अजून आपण ॲक्रिनेम घेतलेलं नाही. आपल्यातही वेस्टर्न घाटामध्ये सापडणारे बरेचसेच प्लांट्स हे हार्बॅरियम करून ठेवलेलं आहे. आपल्याकडं जे मोठं कपाट आहे फर्स्ट ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये जवळजवळ नाही म्हटलं तर आता तुम्हाला सांगता येईल असे वेस्टर्न घाटचा एक प्लांट आहे. त्यानंतर जेवढ्या माझ्या रिसर्चमध्ये आणि अभ्यासामध्ये जेवढे प्लांट्स झाले, वाळवा तालुक्यातला एक प्लांटचा पार्ट आणि प्लांट्स हे जमा करून ठेवलेले आहे, त्याला नंबर देऊन ठेवलेले आहेत हार्बॅरियमला, आले लक्षात. आणि त्याच्यावरती मोठा मायनर 2 लाखाचा प्रोजेक्ट 2010मध्ये चालू केलेला होता, तो संपलेला आहे. तर ते हार्बॅरियम. सो दिस हार्बॅरियम इन द कलकत्ता गार्डन इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द ईस्ट एशिया. म्हणजे
आशिया खंडातलं हे सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट आहे अँड इट हॅज बीन प्लेड ए सिग्निफिकंट रोल इन द फ्लोरेस्टिक अँड बॉटनी ऑफ द इंडिया. आणि लक्षात, इट इज रिच ऑफ कलेक्शन, more than 2 million herbarium and deposited in the herbarium, including number of type of the specimen. टाईप ऑफ द स्पेसिमन हे तिथं कलेक्ट करून ठेवलेले असतात. ज्या वेळेला एखादा टेक्सॉनॉमिस्ट नवीन प्लॅन कलेक्ट करत असतो आणि त्याला नवीन स्पेसिस सापडत असते, त्यावेळेला ऑथेंटिकेटली त्यांच्याकडून आले की बाबा ही न्यू स्पेसिस आहे, तर त्याचं टाईप स्पेसिमन तयार करायला लागतात. जसं आपण ICBNमध्ये शिकलेलं होलो टाईप, आलंच लक्षात, न्यू टाईप, पॅराटाईप. तर हे टाईप कोणते आहेत, हे टाईप मेथड जे आहे ते टाईप मेथडचं डिपॉझिशन हे सेंट्रल जे हार्बेरियम आहे कलकत्त्याचं BSIच्या अंडरखाली तिथं ठेवलेलं असतं आणि तेवढ्यासाठी हे करून ठेवलेलं आहे. दिस गार्डन हॅज टू बी सेव्हरल इंटरेस्टिंग फ्युचर्स सच ॲज द मेन सेंटर इज अट्रॅक्शन ऑफ द बनियन ट्री. सगळ्यात महत्त्वाचं अट्रॅक्शन जे आहे ते बनियन ट्री. बनियन म्हणजे काय बाळानो, वड. आता परवाच बघितलं असेल, सगळ्या रस्त्यानं बायका त्याच्या भोवती घराघरा फिरल्या, दोरं बांधलं हॉटेवर. त्याच्या पाठीमागं मी जाऊ शकत नाही, पण बनियन ट्री जी आहे ती बनियन ट्री इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड इट इज व्हेरी मच अट्रॅक्शन बिकॉज ऑफ over 2 centuries this tree has to be old and covering a large area with its pillar like roots, ज्याला आपण पारंब्या म्हणतो, त्या पारंब्या. द लिफी क्रॉन ऑफ द कव्हर्स अँड एरिया 17,000 स्क्वेअर मीटर, 1700 स्क्वेअर मीटर एरियामध्ये ते सगळं ब्रँचेस आणि वरचा कव्हर तो फैलवलेला आहे. आणि इट हॅज ओव्हर 1600 एरियल प्रॉप रूट्स. प्रॉप रूट्स म्हणजे ते किती आहेत, पारंब्या किती आहेत, 1600. हे काय आहेत, एरियल रूट मॉडिफिकेशनमध्ये मी शिकवलेलं आहे, आलं लक्षात. तर ते प्रॉप रूट्स आहेत ते 1600 आहेत. दिस इज मोस्ट पार्ट. ह्याच्यातलंही काही पार्ट आपल्याला MCQला येत असतो. द गार्डन हॅज ऑल्सो हॅज डिफरंट सेक्शन्स लाईक पाम हाऊस. पाम हाऊस त्याला काय म्हणतात, पामेटम. MCQ, व्हेअर वी फाइंड हायपेनी थिवेसे. इट इज ॲन व्हेरी मच इम्पॉर्टंट ऑफ आफ्रिकन ब्रांचिंग पाम. आजपर्यंत आपण पाम म्हणजे जे ह्याची झाडं आहेत नारळाची, नारळाच्या ग्रुपला फॅमिलीला पाम म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये सरळ सोट झाडं वाढ असतात, पण ब्रांचिंग जे आहेत ते ब्रांचिंग असणारं इथं झाड आहे, आलं लक्षात, ब्रांचिंग पाम आहे. आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये सुद्धा एक ब्रांचिंग पाम होतं, त्याला डबल ब्रँच होते, पण अर्थात गेल्या 5-6 वर्षापूर्वी वीज पडून ते पाम गेलेलं आहे आणि मृत पावलेलं आहे. काही केरळामध्ये पाम्स आहेत असे, तर त्याच्यासाठी खास हे बनवलेलं आहे. लाईक पाल्मिटम देर आर अदर सेक्शन्स लाईक बांबूज, स्क्रू पाईन्स अँड कोनिफर्स. काही वेगवेगळ्या बांबूच्या स्पेसीज आहेत, काही स्क्रू पाईन्स आहेत आणि कोनिफर्सचे प्लांट्स आहेत, म्हणजे पायनस ग्रुपमधल्या, जिम्नोस्पर्ममधल्या. द गार्डन हॅज अनादर क्युरियस प्लांट. आणखीन एक महत्त्वाचं इथं आश्चर्यकारक प्लांट आहे, त्याला जायंट वॉटर लिली असं म्हटलं जातं. सगळ्यात मोठा जो लिली आहे कमळाच्या ग्रुपमधला तो आपल्याला इथं पाहायला मिळतो आणि तो अमेझॉनमधून आणलेला आहे त्याचा स्टॉक आणि इथं काय केलेला आहे, कल्टिवेट केलेला आहे आणि त्याचं नाव आहे व्हिक्टोरिया अमेझोनिका. MCQला येऊ शकतं. विच ॲड्स इम्पॉर्टन्स अँड ब्युटी ऑफ दिस गार्डन अलॉंग विथ द डिफरंट स्पेसीज ऑफ द वॉटर लिलीज. इतर कमळाच्या स्पेशीपेक्षा हे सगळ्यात मोठं आणि आहे प्लॅन्ट आहे की ज्याच्यावरती लहान मुलं हे खेळू शकतात, वाटेवर टेनिस वगैरे काय खेळायचं असेल तर खेळू शकतात, लहान मुलं झोपू शकतात त्याच्यावरती. एवढं मोठं त्याचं पान असतं, म्हणून त्याला जायंट लिली म्हणतात असतात, आलं लक्षात. सो दिस इज अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट J.C. Bose Botanical Garden. Thank you.